पढ़ुछु आज आम जौहन लिखित सुसमाचार तार द्वितीय अध्याय आम अध्ययन करने जाऊछु। ये दीटा मुख्य घटना आम देखुछु। जौहन 2 पर्व तार 1 ରୁ 11 पर्यंत जदि आप देखिए जीशुंकर प्रथम आश्चर्य कर्म विषय जौहन लिखुंट आ द्वितीय आम देखा 25 पद पर्यंत से जीशुंकर प्रथम मंदिर परिष्कार से आम देखा। प्रभु जीशु ख्रीस्ट प्रथम थर से मंदिर को परिष्कार कर कारण यही अध्याय में पढ़िले आम जापर जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट 2 थर मंदिर को परिष्कार करने को चेष्टा करिथिबे बोली आम बुझीपार। आम परवर्ती समय बुझापी चेष्टा करवा। आम प्रथम 11 पद पढ़ा जौहन 2 पर्व तार प्रथम 11 पद। तृतीय दिवस रे गालिलीर कान्नारे गोटे विवाह हैला आ जीशुंको माता सेठारे थिले। जीशु मध्य आपणा शिष्य मानक सहित सेई विवाह को निमंत्रित हेले। परे द्राक्षारस सरीजिबारु जीशुंको माता ताहांकु कहिले सेमानकर द्राक्षारस नाही। सेथिरे जीशु ताहांकु कहिले गो नारी मते काहेकि एथिरे जड़ित करूअछ, मोहर समय ए पर्यंत उपस्थित होई नाही। ताहांको माता परिचारक मानंकु कहिले से तुम मानंकु जहा किछि कहंती ताहा कर। आउ सेठारे जिहुदी मानंको सूचीकरण रीति अनुसारे 2 ବା 3 मोहनिया 6 गोटा पथर जाहाला रखा जाइथिला। जीशु सेमानंकु कहिले जाहाला गुड़िक पानी रे भर्ती कर। सेतिरे सेमाने सेही सबु 15 पर्यंत भर्ती कले। आउ से सेमानंकु कहिले एबे काढ़ी नहीं भोजर अध्यक्षक निकट को घेनी जाओ। सेतिरे सेमाने घेनी गले। भोजर अध्यक्ष द्राक्षारस होइतिबा सेही पानी की चाखी ता केउठारु आसिला एहा जानि नथिबारु किंतु जेउ परिचारक माने पानी काढ़ीतिले सेमाने जानिथिले बरंकु डाकी कहिले समस्ते प्रथम रे भल द्राक्षारस देइथांती आ लोके माताल हेला उतारे मंद दियंती, तुंभे ए पर्यंत भल द्राक्षारस रखिअछ। जीशु एही प्रकारे गालिलीर कान्नारे आश्चर्य कर्म आरंभ करी अपना महिमा प्रकाश कले आउ ताहांको शिष्य माने ताहांको ठारे विश्वास कले। एटा बे देखु जे प्रथम पद लिखा जाउची तृतीय दिवस रे गालिलीर कान्नारे गोटे विवाह हैला आ जीशु को माता सेठारे थिले। तृतीय दिवस रे माने एटा सप्ताहर तृतीय दिवस नुहे। से आगुरु लिखुचंती प्रथम अध्याय देखिबे जौन प्रथम अध्याय तार 29 पद देखिबे 29 पद। तही आरो दिन से जीशुंकु निज पाखकु आसुथबा देखि कहिले एही देखो ईश्वरंको मेष शावक जे जगतर पाप बोही नहीं जाआंती। लिखा जाउची तही आरो दिन 35 पद देखिबे तही आरो दिन 43 पद देखिबे तही आरो दिन। तो से एभली भाव लिखुचंती तृतीय दिवस रे कहीं जिहुदी मानकर कल्चर अनुसार देखिले से मानकर बाहागरटा हुए चतुर्थ दिवस माने बुधवार दिन माने कुमारी कन्या मानकर बाहागर चतुर्थ दिवस हुए सप्ताहर चतुर्थ दिवस आ विधवा मानकर जो पुनर्विवाह हुए ता पंचम दिवस रे होइथा। से कल्चर को जब आप देखिए स्टडी करेंगे आप जानी पारे तेणु एटा सप्ताहर तृतीय दिवस ही नथिबो। आपण जिहुदी कल्चर जदि विवाह को देखिए से मानकर जो कुमारी कन्या मानकर विवाह हुए ताहा चतुर्थ दिवस रे हुए माने बुधवार दिन हुए। आउ
विधवा मानकर जो पुनर्विवाह हुए से मानकर विवाह पंचम दिवस रे हुए। तो एटा तृतीय दिवस माने सप्ताह तृतीय दिवस नुहे जो आरो दिन कहउछंती सेही हिसाब से तृतीय दिवस रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहरिले आउ से जाऊ जाऊ हम देखुछु से जर्दन बरपाली जो बेथोनिया रु बाहरी की जाउछंती तार तृतीय दिवस रे से गालिलेर काना रे पहुंचिले। एटा नाजरित रु 3 माइल बोली किछि लोक कहंती आउ किछि लोक कहंती 8 माइल दूर रे अछि बोली। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे विवाह भोजन निमंत्रित होई जाउछंती और लिखा जाउची आउ यीशुको माता अपन जो देखिबे को जगह मध्य जोहन मरियम को ना लिखुना आ जोहन निज ना भी लिखुना जेरा मु लिखिची मु बोलिकी जने शिष्य जे तांको पाखरे पाखरे बसुथिला आउजी पडुथिला यीशु से शिष्य को कहिले आ देखो तुमरो माता एटा एबोली भाबरे जोहन निज नाम लिखुना कि जोहन मरियम को ना भी लिखुना यीशु को माता बोली लिखुछन। अपन जो देखिबे 2 पर्व तार 12 पदर लिखा जाउची एति उतारे से अपना माता तापर लिखिबे 19 पर्व जोहन 19 पर्व 27 पद देखिबे। तत्परे से सेई शिष्यंकु कहिले देखो तुम्भर माता आउ सही दंडरु सेई शिष्य तांको आपणा गृह को घेनी गले। एठी मध्य जोहन निज ना लिखुनांती कि मरियम को ना लिखुना से लिखुचंती माता एबोली भाबरे से मरियम को परिचय दउछन। तो एठी हमें देखू जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बाहागर को निमंत्रित होइकी जाउछंती ए घटना में स्थान रे देखुछु जे यीशु मध्य गोटे बाहागर निमंत्रित होई गले और से स्थान रे से द्राक्षास सरी गला और एमानकर बाहागर प्राय तो गोटे सप्ताह व्यापी चली था। बाहागर केमती चले एमानकर गोटे सप्ताह सारा चले आमर बाहागर केमती झील घरे गोटे दिन पुओ घरे गोटे दिन किंतु एमानकर बाहागर सप्ताह व्यापी चले आउ लोक माने भजन रे लागि थांती एबोली भाबरे द्राक्षास मध्य सरी जाइछि आ प्रभु यीशु को कति की मरियम आसुछन आ यीशु कहउछंती गो नारी तुम सहित मोहर की संपर्क माने एई मैटर रे तुम सहित मोर की संपर्क एडी तुमे जो मो कति के आसुछो तुमे भी निमंत्रित होई आसीछो मु भी निमंत्रित होई आसी आ एठी आ गोटे विषय देखुछु जे मरियम आसी यीशु को कहउछन एटा को धरिकी रोमान कैथोलिक माने कोन करूछंती से माने जाई कि मरियम को कहउछंती मरियम जाई कि यीशु को कहबे एई पाठ रे से माने पढिछंती हैला से कोन करंती माता मरियम को कहंती आ माता मरियम जाई कि ताको पुत्र यीशु को कहबे बोली एबे मध्य से माने किंतु एठी मरियम स्पष्ट भाव कहउछंती मते आरो किछि को नै से जा कहबे ताको को बोली एटू से काम सार देले मते मते किछि कहबा दरकार नै ए मैटर मोर किछि काम नै जा करबे से करबे तेणु मते किछि को नै बोल से आमे एई अध्याय रे अनेक विषय आमे बुझी पारिबा प्राय 7टी विषय जदि आमे अध्याय देखि पारिबा गोटे सुखी परिवार बा परिवार आश्चर्य हो कर्म हो एटा जदि जानिबा पई चाहिबा एठी आमे 7टी विषय देखि 2 पदरे आमे देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपस्थिति गोटे स्थान रे आश्चर्य कर्म करिता 2 पदरे आमे देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निमंत्रित होई जाउचंती और से थिबा द्वारा गोटे आश्चर्य कर्म हेउछि एटा प्रथम विषय आ द्वितीय विषय यीशुकर माता मध्य अछंती माने गोटे परिवार रे वयस्क लोकंकर उपस्थिति मध्य रहिबा दरकार
ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେସାଇ ତାର 9 ପର୍ବ 6 ପଦଟି ପଢିବେ, ଯେସାଇ 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପରିବାରରେ ଯୀଶୁ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପରିବାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ପରିବାରରେ କିଏ ରହିବା ଦରକାର? ଯୀଶୁ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ପରିବାରରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡିକର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପରିବାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦରକାର। ତାପରେ 2 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଥରେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାମାନେ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର। ଗଡଲି ପିପୁଲ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ମିରାକଲ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ମାତା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିବାର କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବା ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚତୁର୍ଥ କଥା ତ ଦେଖିଲେ, ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4 ପଦରେ ଆମେ ଲେଖା ଯାଉଛି, 4 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 7 ପର୍ବ 6 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯୌନ 7 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ 8 ପଦ ବି ପଢିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। 30 ପଦ ପଢିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲା। 8 ପର୍ବ 20 ପଦ ପଢିବେ, ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସମୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲା। କଣ ଖାଲି ତାହାଙ୍କ ସମୟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋହନ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଅଲଗା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ 4 ପଦ 2 ପର୍ବ 4 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମିରାକଲ ହେବ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାହାଘର ହେବ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ସମୟକୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟକୁ ନିଜ ସମୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ କରିବେ, ଡେଡଲାଇନ। ମଝିରେ ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ତାରିଖରେ ଏତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ସେ କହିଲି ବାରେ ବା, ଇଏ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଏଇ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। 10 ପଦରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ମାତାଲ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ, ତାମାନେ କଣ, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡେରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଡେରି ହେଇପାରେ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆମର ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ଜାଗା ନେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଆପଣ ଜମା ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା କିଣିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆରେ ଆରେ ସେ ଗାଡିଟା ହାତରୁ ପଳେଇଲା, ସେଇଟା ଏମିତି ହେଲାନି, ଏଇଟା ନାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଭଲ ବିଷୟ ହେବାର ବାକି ଅଛି, ଭଲ ବିଷୟ ବାକି ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ରାତିରେ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ସେ ଜାଗାଟା କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ସେଟା ଆମର ମାଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ସେ ଜମିଟା ସେ ନେଇଗଲା। ସେ ଦୁଃଖର ଟେନସନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଭଲ ହେଲା ନେଇଗଲା ସେ, ଯଦି ସେ ମାର ଜାଗାରେ ଥିବେ ଘର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ, ଘର ବନେଇଲା ପରେ ସେ କହିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଗୋଟେ 2ଟା ରୁମ୍ ମତେ ଦେ ବୋଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଲାଇନରେ ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅବି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଥିବ, ସେ ମାର ଜାଗାଟା ଭଉଣୀ ନେଇଗଲା, ନେଇଯାଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନେଇଗଲା, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବେ ବାନ୍ଧିବ, ତେବେ ନିଜେ ବାନ୍ଧିବ, ନିଜ ଘର ହବ ସେ। ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଜାଗାରେ ଘର ବି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଅଶାନ୍ତି ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବ ସେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଘଟିବ। ତାପରେ 11 ପଦରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିଲର କାନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାନେ ପରିବାର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପରିବାର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ବିବାହର ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ପଢି ପଢି ଯିବା, ଆଗକୁ ପଢିବା, ମାନେ 12 ପଦରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଥରକୁ ଆମେ ପଢି ନେବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ମାତା, ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଫରନାଉମକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖି ଦଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ା ବନେଇ ମେଣ୍ଢା ଓ ଗୋରୁ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରୁ ଘେନିଯାଅ, ମୋହର ପିତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇଅଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଥିର କି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିଦେବି। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ କହିଲେ,
ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କଣ ତାହାକୁ 3 ଦିନରେ ତୋଳିଦବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥିତ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କ ସାଧିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ, ଏହା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା, ଯେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ତାହା ସେ ଆପେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆମେ 12 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ମାତା, ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଫରନାହମକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ନାଜରିତରୁ କାନାକୁ ଆସିଲେ। କାନା ନଗରରେ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? କଫରନାହମ। କଫରନାହମ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବସା ସ୍ଥାନ। କାରଣ ନାଜରିତରୁ ସେ ଗଲା ପରେ ସେ କଫରନାହମକୁ ରହିଲେ ସେଠି। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି 13 ପଦରେ, ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ 3 ଥର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ବ ସମୟରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ପର୍ବରେ ତାର 4 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତ 3ଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 3 ପର୍ବ 23 ପଦଟି ପଢିବେ। ଲୁକ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ 3ଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ। ତ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ମିଶିଲା, ମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୟସ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, 30 ବର୍ଷରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ 33 ବର୍ଷକୁ ହିସାବ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଦେଖି ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟେ କରଡ଼ା ବନାଇଲେ, ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଓ ଗୋରୁ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର କରିଦେଲେ। এইটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କ, ଲୁକ, ମାଥ୍ୟୁରେ ଦେଖିବେ, ଏଟା ପରେ ଲେଖା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସେଇକି ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରଟା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଠାରୁ ପରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଯୋହନ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଥର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିଦେବି। ଏମାନେ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ କଣ କଥା କହୁଛ? ଏଇଟା
এইটা ବନେଇବା ପାଇଁ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 46 ବର୍ଷ। ମାନେ AD 19 ରୁ BC 27 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 46 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବି ହେଇନଥିଲା। 64 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତାପରେ 70 ରେ ଏଇଟା ପୁରା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ତୁମେ 3 ଦିନରେ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିଦେବି, ଏଟା କହିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି 20 ପଦରେ, ଏଥିରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତୁମେ କଣ ତାହାକୁ 3 ଦିନରେ ତୋଳିଦେବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ମୋର ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଘୁରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଫେଲୋସିପର ସ୍ଥାନ, ସେଟା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପର ସ୍ଥାନ, ସେ ସାଧୁ ମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଡେରିରେ ଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିରାଜମାନ ହେଇସାରିଛି, ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଯୋଉଠି ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆସିବେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଜମା ହେବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଠି ଫେଲୋସିପର ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଆଉ ତା ଦିକେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପଛେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରୋଟି ବି ଖାଇବେ, ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ, କ୍ରୁଶରେ ବି ଚଢେଇବେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏକା। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରେ ସେମାନେ ଉଠି ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଥାଉ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ଚିହ୍ନ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହଉଛି କଣ? ଆନନ୍ଦର ଚିହ୍ନ। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆନନ୍ଦର ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବାଇବଲର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମଶା ସେ ଜଳକୁ ରକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜଳ କଣ ହେଇଥିଲା? ମଶାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 14 ରୁ 21 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଳ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ତାମାନେ ସେ କଣକୁ ବୁଝାଉଛି? ସେଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ବିଚାରକୁ ବୁଝାଏ। ମଶା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବିଚାରକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଳକୁ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्राक्षारस परिणत कले एटा आनंदर चिन्ह अटे से विचार चिन्ह अटे एठी आनंदर चिन्ह अटे प्रभु आम समस्त को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करबा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद दउछु पर्याय क्रम रे आमे दिन प्रतिदिन गोटे गोटे अध्याय आमे अध्ययन करूछु प्रभु आपना मान को तहिर थिबा निहित सत्य सत्य बुझीबा पाए ओरे आमान को व्यवहारिक जीवन रे आम जीवन पे जहाँ आवश्यकता बुझीबा पाए दउथिबारु म आपको धन्यवाद दिए प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु सहित परमेश्वर कठै नियंतु आपण को दया आपण को करुणा हमर सहवर्ती हो प्रभु प्रत्येक को आपण हस्त रखिली प्रभु आपण को समय पर्यंत अपेक्षा करबा पे दियो प्रभु आपण को समय पर्यंत और आम परिवार रे आपण महिमान्वित हो प्रभु आपण को समय आम समस्या समाधान हो एथिपाई उत्तम विषय अपेक्षा करबा पे आपण दियंतु परिवार थिबा वयस्क बापा मां मानकर सुचिंतित मतामत नेबा पे सहायता करो जिसनकर उपस्थिति सर्वदा मान को घरे रही था प्रभु आपणकर दास दासी माने जेमन आपणकर सेवा रे नियोजित जेमन आपणकर शिक्षा को उत्तम भाव रे मान को दियंती समान को मध्य जीवा आसीबा हम घरे लागि रहू जेपरि प्रभु सन को उपस्थिति द्वारा आपन को सानिध्य हमें लाभ करि पारि प्रत्येक को आपन दया करो आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपन करू प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली आमीन आसंतु शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सभा को एठी रखिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे बर्तु आमेन आमेन पुनर्बार समस्त